I think This call is now being recorded. already you know this. Now, okay. Okay. Good afternoon to all of you. Already I tell you the why the tutorial slot is required for this and mathematics 3 because both the subjects consist of n number of examples and only the practice is required for this subject. Only practice is required. That's why we have this tutorial slot. I think you are having calcium with you now. Now, whenever we start with this, just recap some of the part that already we discussed. We know what is meant by mesh. In mesh, we are using Arial. Then we go for super mesh. In super mesh, when we go for super mesh, when there is a common current source between two there is a common current source between the two closed loops. Then we go for node. In node, we apply KCL. Incoming current is equal with outgoing current. Then we have super node. In super node, there is a common voltage source between nodes. There is a common voltage source between the two nodes. And then we go for star delta conversion. The circuit may be star, we are able to convert into delta and vice versa. Then we go for source transformation technique. Source transformation technique, always voltage source, keep in mind, is in series with resistance, and always current source is in parallel with resistance. एवढा आपण शिकलो. And last lecture we see tree is meant by co-tree and what is meant by incident matrix. आता आपण काय करूया, ऑलरेडी आय विल शेअर द नोट्स, हे ऑलरेडी ग्रुपवर दिलेलं आहे. एखादा एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह करूया आणि एखादा एक्झाम्पल आय विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन ट्राय टू सॉल्व. Now I will show you the examples. Now consider the first example. First of all, you just concentrate on the screen or the page. Then whenever I will tell you to do something, then you try to solve this. Now the question is, write node voltage equations and find currents in each branch. Now this problem is a node because there is no any voltage source common between the two nodes. Now how many nodes are there? V1. At node number 1, assume voltage as V1. At node number 2, assume voltage as V2. And always 3 is a ground node. So who will tell me the equation KCL at node 1? V1 upon 10 Okay. plus V1 minus V2 upon 3 equal to 5. Okay. Incoming current is 5, which is equal with outgoing are V1 minus V2 upon 3 plus V1 upon 10. This is equation number 1. Now KCL at V2. Outgoing is all. So current passing through 3 is V2 minus V1 upon 3 plus V2 upon 5 plus V2. Now see the polarity. Plus is upper and minus is ground.
to V2 minus 10 upon 1 which is equal with 0. Now just observe how I will solve the second equation. हे बऱ्याच मुलांना कन्फ्युजन आहे की सर हे सॉल्व कसं करायचं, का 1/3 बाहेर काढायचं आणि आत घ्यायचं V2 minus V1. तर तसं करायचं नाही. नॉर्मल तुम्ही न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला क्रॉस मल्टिप्लाय करताना तसं करायचं. आता हे पहिलं सोपं आहे. दुसरं इक्वेशन मी सॉल्व करून दाखवतो. 3 टर्म्स आहेत. मग आपण काय करायचे, पहिल्या 2 टर्म्स घ्या, 5 न मल्टिप्लाय करा V2 minus V1. म्हणजे इक्वेशन काय येणार आहे, 5V2 minus 5V1 प्लस हे 3 न क्रॉस मल्टिप्लाय करा प्लस 3V2 प्लस 3V2 डिवायडेड बाय 5 into 3 15 प्लस V2 minus 10 upon 1 is equal to 0. नॉर्मल जसं आपण 10वी 11वी 12वीला कॅल्क्युलेशन केले ना तसं कॅल्क्युलेशन करायचं. आता हे सॉल्व करा. 5V2 आता 1 न इकडे मल्टिप्लाय करा आणि 15 न इकडे मल्टिप्लाय करा, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. आता 1 न लेफ्ट हँड साइडला मल्टिप्लाय केल्यावर ऍज इट इज 5V2 minus 5V1 plus 3V2 प्लस 15 न V2 minus 10 ला मल्टिप्लाय करा. सो 15 into V2 minus 15 into 10 150 which is equal with 15. आता नॉर्मल ऍडिशन सबट्रॅक्शन minus 5V1 as it is 5V2 plus 3V2 plus 15V2 हे टोटल झाले 23V2 which is equal with minus 155 goes to right hand side, it becomes plus. So 15 plus 150, the answer is 165. This is equation number 2. So 13V1 minus 10V2 is equal to 150 is one equation. Minus 5V1 plus 23V2 is 165 is second equation. आता हे आपण इथं सॉल्व करायला नको, कारण का माहिती आहे का, हे 150 आणि 165 हे फार मोठे व्हॅल्यू आहे. त्यावर हे क्रॅमर्स रूलनं किंवा ह्यानं फार वेळ लागणार आपल्याला. त्यामुळे फक्त तुम्हाला समजलं का नाही एवढं कन्सेप्ट सांगा. यावरनं V1 आणि V2 आपण कॅल्क्युलेट करतो. हे एक्झाम्पल समजला का सगळ्यांना? समजला असेल तर आपल्या याच्यामध्ये येस म्हणून टाईप करा, समजला असेल तर. म्हणजे आपण वेळ घालवायला नको, बरोबर ना अखिलेश? समजलं असेल तर हे नंतर तुम्ही या ग्रुपवर मी आता टाकणारच आहे या नोट्स, त्यावेळेला तुम्ही स्वतः कॅल्क्युलेट करा. कन्सेप्ट समजणं महत्वाचं आहे, नुसतं लिहिणं किंवा हे महत्वाचं नाहीये. मुझिफा पटेल, गुड, समजलं ना मुझिफा? साईराज, ओके. आता ब्रँच करंट काढायचं म्हणजे काय आता हे बघा, त्यांनी काय सांगितलंय, कॅल्क्युलेट ब्रँच करंट आल्सो. ब्रँच करंट म्हणजे 3 मधनं जाणारा करंट किती असणार आहे सांगा. I3 इज, आता 3 आहे ना, V1 minus V2 upon 3. 10 मधनं जाणारा किती असेल, V1 upon 10. आणि 1 मधनं V2 minus 10 upon 1. आणि 5 मधनं V2 upon 5. V2 upon 5. सर असे हे ऑल करंट्स वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट. आता नेक्स्ट, फाइंड द नोड व्होल्टेजेस. किती नोड आहेत बघा, कोण सांगेल? एनीवन? साईराज, मुझिफा, किती नोड आहेत? हे बघ, इथं 1 ला मी लिहिले V1, 2 ला लिहिले व्होल्टेज ऍट दिस नोड इज V2 and at these 3 voltage is V3. 3 नोड्स आहेत. ग्राउंड तर आपण कन्सिडर करतोय, करते इक्वेशन देत नाही. आता कोण सांगेल KCL ऍट V1 काय येईल इक्वेशन? हे ऑलरेडी आपण सॉल्व्ह केले ना, बरोबर. आता V1 minus 10 upon 10 प्लस V1 आणि V2 मध्ये 3 हे दोनदा आहेत ना, त्यामुळे दोनदा लिहायचे परत. V1 minus V2 upon 3 प्लस V1 minus V2 upon 3 प्लस V1 upon 5 which is equal with 0. आता सेकंडला काय येणार आहे, ह्या 2 टर्म्स उलट्या येणार. V2 minus V1 upon 3 प्लस V2 minus V1 upon 3 प्लस V2 minus V3 upon 2, but it is equal with 5. It is equal with 5. इथे आहे बघा 2 नंबर. आणि 3 नंबरचे इक्वेशन काय येणार आहे, V3 minus V2 upon 2, बघा आहे काय, V3 minus V2 upon 2 प्लस V3 upon 1 आणि V3 upon 6. V3 upon 1 प्लस V3 upon 6 which is equal with 0. हे झालं इक्वेशन नंबर 3. मग हे परत इक्वेशन V1, V2, V3 आपण बाय युजिंग क्रॅमर्स रूल्स वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट. फाइंड व्होल्टेज V which makes करंट इन 10 ohm is 0. आता कोण सांगेल याचं इक्वेशन? एनीवन? आम्ही मुझिफा, अखिलेश, कोण सांगेल? KCL ऍट V1 कोण सांगेल इक्वेशन? हा V1 आहे आणि हा V2 आहे ना, कोण सांगेल इक्वेशन? शानिका कोळी, व्हॉट इज द इक्वेशन? एनीवन? अभिषेक, आदित्य, हु विल टेल? 2 नोड्स आहेत ना, वन इज V1, सेकंड इज V2.
What is the voltage? What is the KCL at V1? V1 minus V, हा V काढायचा, V1 minus V upon 3 plus V1 minus V2 upon 10 plus V1 upon 2 is equal with 0. And second equation येणार आहे V2 minus V1 upon 10 plus V2 upon 5 plus V2 minus 50 upon 7, which is equal with 0. And you calculate. So I am audible. Okay. Signal disturb झालेला. Now, see here, we just start with the mesh. थोडं मध्ये हे झालेलं signal. Okay. Are you able to see the screen? Type in the chat box problems on mesh and super. Yes, sir. ऐकू येते अर्चित? हो सर. Okay, ठीक आहे. Signal हे जायला. Now we start with the mesh and super mesh. So see the example. Using mesh
method, find current through 30 ohm resistance. Now in a mesh, what is the procedure? First calculate the number of closed loops. First we have to calculate number of closed loops. Now, whenever you look at the diagram, how many closed loops are there? Type in the chat box. Any one of you. Look at the circuit diagram and type in the chat box how many closed loops are there. थ्री. थोडं अनेकदा व्यवस्थित बघा. हा मी एक्झाम्पल 1 बघायला लागलोय आपण. बघा 10 एम्पियर वगैरे लिहिले ना. प्रत्यय पाटील बरोबर. 4 वाटतात ना. हे बघा हा 10 एम्पियर एक लूप आहे. हा 4 लूप आहेत. आता आपण थोडा विचार करा की मी मागच्याला म्हणलो की सोर्स ट्रान्सफॉर्मेशन टेक्निक बरोबर. वी आर एबल टू कन्वर्ट व्होल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स अँड व्हाईस वर्सा. आता व्होल्टेज सोर्स कसा असतोय? व्होल्टेज सोर्स सिरीज विथ द रेडिस्टन्स आणि करंट सोर्स कसा असतोय? करंट इज पॅरल विथ द रेडिस्टन्स. आता हे 10 एम्पियर आणि 10 ओहम हे करंट इक्विव्हॅलंट सर्किट आहे. थोडा आपण विचार करायचा हे रेड्यूस कसं करायचं सर्किट, सोपं कसं होईल आपलं काम. तर व्हेन वी कन्वर्ट दिस करंट इक्विव्हॅलंट इनटू व्होल्टेज इक्विव्हॅलंट, करंट इक्विव्हॅलंट इनटू व्होल्टेज. आता ते कसं करायचं? ओहम्स लॉ, V इज इक्वल विथ I इंटू R. म्हणजे काय? 10 एम्पियर इंटू 10 म्हणजे आपला आन्सर किती झालं? 100 व्होल्ट. आपला आन्सर किती झालं? 100 व्होल्ट. आणि पोलॅरिटी जशी 10 एम्पियरचा जे एरो आहे ना तसंच प्लस आणि मायनस. आणि 10 ओहम हा 10 एम्पियरच्या पुढे जे 10 ओहम आहे तो झाला सिरीज मध्ये. कारण मी मगाशी बोललेलो बघा करंट इक्विव्हॅलंट कसा असते दिसायला, हाऊ इट इज लुकिंग लाईक करंट सोर्स पॅरलल विथ द रेडिस्टन्स. आणि हाऊ व्होल्टेज इक्विव्हॅलंट लुकिंग लाईक व्होल्टेज सोर्स सिरीज विथ द रेडिस्टन्स. म्हणजे हा झाला 100, हा झाला 10 आणि उरलेले सगळे ऍज इट इज घ्या. आता मला सांगा हाऊ मेनी क्लोज लूप्स आर देअर? किती झाले? ओके. आता राहिली किती? ओके. आता डायग्राम मध्ये डायरेक्शन दिलेली नाही त्यामुळे मागे मी तुम्हाला म्हटलेलं डायरेक्शन आपण ऍज्युम करायची. काय ऍज्युम करायची? ऑल आर इन क्लॉकवाईज डिरेक्शन. ऑल आर इन क्लॉकवाईज डिरेक्शन आणि अप्लाय KVL. आता दोन्ही एका साईडला असेल तर मायनस करायचे आणि दोन्ही अपोजिट असेल तर वी हॅव टू ऍड देम. आता कोण सांगेल पहिल्या लूपला KVL अप्लाय केला की इक्वेशन काय होईल? कोण सांगेल? अनम्यूट युअर माइक. Who will tell? कोण सांगेल? निखिल, साईराज, अखिलेश. सोपा आहे अगदी. पहिल्या याला KVL अप्लाय करायचा. काय येईल इक्वेशन? 10x plus 5x 10x plus 5x next plus 20 in bracket into x minus y I correct minus 100 which is equal to 10 into x plus 5 into x plus 20 into x minus y. x minus y का घ्यायचे? कारण x आणि y दोघांची डिरेक्शन ही सेम आहे आणि y हा वजा का करायचा? बिकॉज वी आर अप्लाइंग KVL टू द लूप x plus 20 into x minus y minus 100 is equal with 0. आता हे सॉल्व करायला इक्वेशन नंबर 1 मिळते. तर हु विल टेल सेकंड इक्वेशन? कोण सांगेल? साईराज, टेल मी द सेकंड इक्वेशन. साईराज, टेल मी सेकंड. अर्चित, टेल मी सेकंड इक्वेशन. अर्चित कुलकर्णी. 5y. हॅलो सर. हा बरं. हाँ सर. 5y plus 20 Y minus 20y minus x plus 30 y minus z. 0. I will show you the equation. 5 into y plus 20 into y minus x plus 30 into y minus z which is equal with 0. Now, Sairaj, you tell me the third equation. Sairaj. सर आता मी सांगितलं. Archit, you tell me the third equation. Okay, sir. So 5z Okay. plus 100 हाँ. plus 30 z So- minus y is equal to 0. All of you just concentrate. Third equation is apply KVL to the third loop. 5 into voltage drop across 5 is 5 into z. Polarity as it is plus 100 plus 30 into
z minus y which is equal with 0. ही आली 3 इक्वेशन and by using Cramer's rule we are able to solve. Now second equation, find x and y. How many closed loops are there? Who will tell? निखिल पवार किंवा मुझीफा पटेल सांगा बघूया किती लूप्स मध्ये. एक्झाम्पल 2. हाऊ मेनी क्लोज लूप्स? ओके, समजलं ना मुझीफा? समजलं का नाही मुझीफा पटेल? Yes, sir. Two loops are there. पहिल्या याला आपण क्लॉकवाईज एक्स आहे, दुसऱ्या याच्यामध्ये क्लॉकवाईज वाय आहे. आता मला मुझीफा सांगा, पहिल्या याला जर आपण केव्हीएल अप्लाय केला तर इक्वेशन काय येईल? So 5 into x minus plus 2 into y minus x. नाही, y मायनस एक्स नाही घ्यायचं मुझीफा, एक्स मायनस वाय घ्यायचं. कारण आपण अप्लाय कशाला करतोय? एक्स ला ना, कारण एक्स मधनं वजा करायची. अप्लाय केव्हीएल टू द एक्स आहे ना. हा, म्हणजे काय येणार आहे परत सांगा? 5 into x plus 2 into x minus y plus minus 2 is equals to 0. -2 नाही मुझीफा, तो एरो आल्यानंतर पहिल्यांदा काय पोलॅरिटी येते? 2 व्होल्ट हा प्लस आहे का मायनस? प्लस आहे सर. प्लस आहे, म्हणजे +2 विच इज इक्वल विथ 0. समजलं का सगळ्यांना? इक्वेशन काय येणार बघा, 5 into x plus 2 into x minus y plus 2, कारण खाली प्लस आहे ना, त्याप्रमाणे आपण इक्वेशन घ्यायचं. तर इक्वेशन नंबर 1. आता अखिलेश, टेल मी द सेकंड इक्वेशन. अखिलेश. Okay, sir. 2 into y minus x गुड. plus 5y plus 10. +10 आणि राईट हँड साइड काय आहे का नाही त्याला? पूर्ण करना इक्वेशन विच इज इक्वल विथ 0. हाँ सर. सो ऑल ऑफ यू, आता हे मी तुम्हाला नंतर हे देणारच आहे, त्यामुळे आता हे लिहून घेऊ नका. आता फक्त मला एक्स आणि वाय कॅल्क्युलेट करून दाखवा. ऑल ऑफ यू. पहिला आहे इक्वेशन 5x plus 2 into x minus y plus 2 is equal with 0. इक्वेशन नंबर 1. आणि दुसरे इक्वेशन काय आहे? 5 into y plus 10 plus 2 into, मुझीफा समजलं काय? मुझीफा पटेल. हो सर. आता इथनं y मायनस एक्स घ्यायचं. आता मगाशी x मायनस वाय घेतलेलं, आता y ला अप्लाय करतोय म्हणल्यावर y मायनस एक्स इज इक्वल विथ 0. सो ऑल ऑफ यू टेक युअर कॅल्सी अँड सॉल्व द व्हॅल्यू फॉर x and y, and in the chat box type your answer. All of you calculate x and y. डायग्राम काढत बसू नका, नंतर तुम्ही घरामध्ये व्यवस्थित डायग्राम काढा. आता प्रॅक्टिस करायचं आपल्याला, त्यामुळे एक्स आणि वाय ची प्रत्येकाने कॅल्क्युलेट करा आणि आन्सर तुमचं चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करा. हे सोपं आहे कॅल्क्युलेशन अगदी. पहिले इक्वेशन 5 into x plus 2 into x minus y plus 2 is equal with 0. आणि सेकंड इक्वेशन 5 into y plus 10 plus 2 into y minus 6 which is equal with 0. You are not necessary to use the Cramer's rule because there are only two unknowns. Two unknowns, two equations.
Type in the chat box answer. Type your answer in the chat box, everyone. Archit, Vishwajit, Muzifa, Akhilesh. All of you. Aditya, Arti. समजणे तर विचारावा. भक्ती, दानिश, देशभूषण, कोमल, मुझिफा, निखिल, निकिता, पार्श्व, आदित्य, प्रतीक्षा, प्रत्यय, समर्थ, समृद्धी, संदेश, सानिका, सायली, श्रेया, श्रीनिकेत, सौरभ, सुहेब, तनुजा, वैष्णवी, विशाल, विश्वजित आणि विवेकानंद. Everyone try to solve this and type your answer in the chat box. Anyone? आले अर्चित अजून आन्सर? अर्चित कुलकर्णी. सर आले खरं निगेटिव्ह साईन आहे दोघांना. नाही येऊ दे की सर व्हॉट इट मे बी. निगेटिव्ह नाही येणार रे. सी दिस. कुणाचं आले काय बघा. सर जे नोट्स मध्ये जे तुम्ही दाखवलं ना ते जरा वेगळं आले की आन्सर. ठीक आहे असू दे की तुमचा आन्सर आपण व्हेरीफाय करूया ना. नोट्स मध्ये काय काय लिहिताना चुकला असेल. जस्ट टाईप युअर आन्सर इन द चॅट बॉक्स. टाईप युअर आन्सर. चेक करूया आपण. हा अर्चित ते नोट्स मध्ये थोडं लिहिताना मिस्टेक झाली असेल. डोंट बॉदर अबाउट दिस टू आन्सर. आपण व्हेरीफाय करूया ना सगळ्यांचं एकत्र हे करून. कोण सांगेल? अर्चित तू टाईप कर आन्सर तुझं. मुझिफा, अखिलेश एवढा वेळ लागणार नाही कारण दोनच पॅरामीटर्स आहेत ना एक्स आणि वाय. सो इट डझंट रिक्वायर सो मच. -0.76 आणि -0.75. फक्त वायचं जरा बघा अर्चित. एक्स तुमचं बरोबर आहे मग वाय बरोबर यायला पाहिजे. एक्स 0.76 करेक्ट. मग वाय चुकलं कसं काय? अर्चित तुझं वेगळं आलंय, कोमलचं वेगळं आलंय. अर्चित जरा चेक कर आन्सर. ते काय एक्स वाय मध्ये टाकलं की इक्वेशन मध्ये टाकलं की वाय मिळणार की काय अवघड आहे. सगळ्यांचं आलं काय चेक करा. हे बरोबर -0.75 इज करेक्ट. कॅल्क्युलेट वाय. वाय किती आला अर्चित बघ. कोमल बरोबर आहे वाय तुझं? कोमल साळुंखे. एनी अदर? अखिलेश, विश्वजित, एव्हरीवन. सर वाय चुकलाय माझा. एव्हरीवन ट्राय. हा एक्स बरोबर आहे ना. एक्स इज -0.75 इज करेक्ट. वाय हा तर चेक करा. मी वाय कॅल्क्युलेट करताना साइन कन्सिडर केलं नाही सर. करायचं की. मुझिफा 0.75 2.36 आले काय. असं कसं काय वाय चुकले सगळ्यांचं? एक्स जर बरोबर असेल तर यायला पाहिजे. -1.64. निकिता पवार. ओके हे बरोबर आहे म्हणजे आन्सर. निकिता पवार आणि मुझिफा तुमचं वाय जरा कॅल्क्युलेट करा काय. मुझिफा पटेल. मुझिफा पटेल. ओके सर. हे बरोबर आहे आन्सर. एक्स इज इक्वल विथ -0.75 and वाय पण बरोबर आहे. वाय इज इक्वल विथ -1.64. ते निगेटिव्ह येणार कारण पोलॅरिटी उलटी आहे मॅट्रिक्स. सो वाय इज इक्वल विथ ऑल ऑफ यू चेक युअर आन्सर. सुहेब आले का बघ आन्सर. ओके समर्था बरोबर आहे. सौरभ, सुहेब, तनुजा, वैष्णवी, विशाल बरोबर नाही आलं. विशाल कसं काय चुकलं? विश्वजित का बरोबर नाही आलं? काय अवघड आहे.
नाही, निखिल मायनस येते ते आन्सर. निखिल काहीतरी चुकलंय बघ. विवेकानंद कॅल्क्युलेट. निखिल तुझा आन्सर बरोबर आहे, करते मायनस येते बघ. निखिल पाटील जरा अनम्यूट कर. ठीक आहे, चेक कर. ठीक आहे, समजलं का सयाना हे? एव्हरीवन गेटिंग? टाईप करा डन म्हणून, समजलं असेल तर. म्हणजे आपण पुढचं एक्झाम्पल घेऊया. हो सर. समजलं ना? नंतर सॉल्व्ह कराय. हा आपण एक्झाम्पल बघितलेलं. दिस इज अ सुपर नोड. आता हे जे आहे ना, जे मग अशी कुठला आपण एक्झाम्पल राहिलेलं सुपर नोड. ओके, नाउ ऑल ऑफ यू ऑब्झर्व एक्झाम्पल नंबर 8. आता हे ऑब्झर्व करा, हे नोड टेक्निक आहे. इट इज द एक्झाम्पल ऑफ नोड टेक्निक. Who will tell the KCL at node number A? देशभूषण. आपण काय कन्सिडर करतोय? ऑल आर लिव्हिंग द नोड. परंतु इथं एकच येतोय ना. कुठला येतोय? 1 एम्पियर हा यायला लागलाय, बरोबर ना? एकच यायला लागलाय. त्याचं नाव काय आहे? 1 सर एम्पियर. स्क्रीन दिसत नाहीये. हॅलो, ठीक आहे. आता दिसते काय बघा? आर यू गेटिंग? नो सर. आता दिसते स्क्रीन? सानिका कोडी स्क्रीन दिसते का? एक्झाम्पल 8 दिसते. आता देशभूषण तू सांग की आपण जर ए ला अप्लाय केला केसीएल. आता हे एक्झाम्पल नोड आहे काय? नोड म्हणजे केसीएल. जर ए ला आपण अप्लाय केला तर सगळे लिव्हिंग द नोड असं अज्युम करायचं. परंतु तिथं एकच यायला लागलाय. तो कुठला यायला लागलाय करंट सांग? त्या नोडकडे एक करंट यायला लागलाय. तर किती व्हॅल्यू आहे त्याची? देशभूषण दिसत नाही? हॅलो, सानिका कोळी दिसते ना स्क्रीन? अर्चित सर दिसते, खरं एक्झाम्पल सांगू ना सर. हा, मला तिथं हे सांगा, इक्वेशन सांगा. इक्वेशन ए ला जर आपण केसीएल अप्लाय केला तर इक्वेशन काय येईल? ए कशामध्ये कनेक्ट केला? ए आणि बी मध्ये ना. ए आणि बी मध्ये म्हणजे पहिल्यांदा काय येणार आहे? VA/6. पहिली इक्वेशन काय येणार आहे? VA/1. सॉरी, हे 1 आहे. VA/1 प्लस VA मायनस VB/2 VA/1 प्लस VA मायनस VB/2 विच इज इक्वल टू इनकमिंग काय आहे? 1. इनकमिंग करंट इज 1. आता मला कोण सांगेल केसीएल ऍट नोड नंबर बी? देशभूषण सांगणार काय? किंवा मुझिफा पटेल सांगणार? नोड कोमल साळुंके आहे? कोमल? हा सर.
हॅलो, काय ते आन्सर? सेकंड बी ला जर आपण अप्लाय केला केसीएल तर इक्वेशन काय येईल? VB काय minus. काय अवघड आहे? बी कडनं कुठं जाणार आहे? ए Hello. कडे. हा Hello, sir. हा बोला VB minus VA बोला. upon 2 हा plus अपॉन VB बरोबर. upon 3. हा VB minus VC बरोबर. upon 4. And हो is equals to बरोबर आहे. काय अवघड आहे? परत सांगतो मी. बी ला ऑल आर लिव्हिंग 0 इक्वल विथ 0. नो आय विल वन्स अगेन एक्सप्लेन. अप्लाय केसीएल ऍट बी. तर बी ला काय काय कनेक्ट केले? 2 ओहम, 4 ओहम, 3 ओहम. ऑल आर लिव्हिंग द नोड. म्हणजे 2 मधनं जाणारा व्होल्टेज किती असणार आहे? करंट किती असणार आहे? व्हीबी मायनस व्हीए अपॉन 3 मधनं जाणारा किती असेल? व्हीबी अपॉन 3. आणि 4 मधनं जाणारा किती असेल? व्हीबी मायनस व्हीसी अपॉन 4 विच इज इक्वल विथ 0. आता कोण सांगेल? सी ला जर अप्लाय केला आपण केसीएल तर इक्वेशन काय होईल? एनीवन? पुढे सांगा आता. अखिलेश काय येईल इक्वेशन? So VC minus VB by 4 plus VC by 5 plus VC हा. VC minus 6 by 6 मायनस 6 is equal to 0. इज इक्वल विथ. समजतं नाही सगळ्यांना? बघा सी ला काय काय कनेक्ट केले आणि प्लस 1 राहिले की रे अर्चित. 1 इज ऑल्सो आउट गोईंग. सो आय विल एक्सप्लेन केसीएल ऍट सी. 4 मधनं काय जाणार आहे? व्हीसी मायनस व्हीबी अपॉन 4. व्हीसी मायनस व्हीबी अपॉन 4. 5 मधनं जाणारा काय असणार आहे? व्हीसी अपॉन 5 प्लस व्हीसी अपॉन 5. 6 मधनं जाणारा काय असेल? व्हीसी मायनस 6 अपॉन 6. व्हीसी मायनस 6 अपॉन 6. आणि शेवटचा काय राहिला आता? हा 1 पण आहे ना कनेक्ट केलाय सी ला, तो हा आउट गोईंग आहे. तो त्यामध्ये मिसळणार. प्लस 1 इज इक्वल विथ 0. and by using Cramer's rule we are able to calculate VA 0.8 येते, VB 0.4 येते आणि VC 0.16 येते. In this way we calculate VA, VB and VC. समजलं का नाही सगळ्यांना? उत्तर देत नाही जास्त. देशभूषण समजलं का नाही सगळ्यांना? म्हणजे त्याला असं नव्हे, मुझिफा हे सगळ्यांना समजलं का नाही? एव्हरीवन ऍक्च्युली उत्तर बारा द्यायला पाहिजे तुम्ही. सुएब समजलं काय? अखिलेश, अर्चित, भक्ती, दानेश, हो सर. प्रतीक्षा, साईराज, सो अशा प्रकारे. आता हे फक्त एक्झाम्पल मी घेतलेलं नाही 5 नंबर. मी तुम्हाला नंतर सांगेन, पण हे कॅल्क्युलेट करायला थोडा वेळ लागतो. आता ऑल ऑफ यू ऑब्झर्व एक्झाम्पल 7. ऑल ऑफ यू ऑब्झर्व एक्झाम्पल नंबर 7. 3 नोड्स आहेत ना, 1 2 3 बरोबर. 3 नोड्स आहेत, 1 2 3. आता मला कोण सांगेल 1 ला जर आपण केसीएल अप्लाय केलं तर इक्वेशन काय येईल? कोण सांगेल? स्वतःहून सांगा. नेहमी जे मुलं बोलतात ते बोलतात, जे बोलत नाही त्यांनी उत्तर द्या, म्हणजे कळेल की लक्षात येते का नाही तुमच्या. कळेल. कोण सांगेल सांगा, का मी नाव घेऊ? स्वतःहून पुढे या, चुकलं तरी चालते, समजून घ्या. कोण सांगेल? 3 आहेत ना नोड्स. नोड नंबर 1, नोड नंबर 2 आणि नोड नंबर 3. नोड नंबरला 1 ला मी अप्लाय केला केसीएल. आपला रूल काय आहे? ऑल आर लिव्हिंग द नोड्स. ऑल करंट्स आर लिव्हिंग द नोड्स. आता कोण सांगेल इक्वेशन काय येईल? कोण सांगेल? 10 मधनं जाणारा करंटचा काय येणार आहे फॉर्म्युला? कोण सांगेल? कोण सांगेल? मुझिफा सांगणार 1 मधनं
10 मधनं 20 मधनं जो करंट जाणार आहे तो काय येईल? V1 upon V1 आहे ना? 20 करेक्ट, बरोबर आहे की, एवढं काय मग Plus. सांगत का नाही, बरोबर आहे. प्लस 5 मधनं काय जाईल? V2 minus V1 upon 5 सांगितलं V1 मधनच जाणार सगळे, V1 ला अप्लाय करतोय ना. V1 minus V2 त्यातनं वजा upon 5 5 प्लस पुढे काय येणार? V1 minus V3 upon 10 बरोबर. आणि 50 Plus. 2 मधनं जाणारा काय होणार आहे? V1 minus 50 upon 2 समजलं आहे ना? पद्धती सांगतो. 1 ला जेवढ्या ब्रांचेस कनेक्ट केल्यात ना त्यातला करंट काढायचा, म्हणजे V1 मायनस V2 अपॉन 5. आणि मुजीबा लक्षात ठेव, सगळे V1 मधनं सबट्रॅक्ट करायचे, कारण आपण V1 ला अप्लाय करतोय. V2 ला अप्लाय करताना सगळे V2 मधनं वजा करायचे, आणि V3 ला अप्लाय करताना V3 मधनं वजा करायचे. आता KCL ऍट 1 काय येणार आहे? V1 मायनस V2 अपॉन 5 प्लस V1 मायनस V3 अपॉन 10 प्लस V1 अपॉन 20 प्लस V1 मायनस 50 अपॉन 2 विच इज इक्वल विथ 0. आता मला सांगा, सेकंड नोडला 2 लिहिले बघा, 2 म्हणजे तिथं V2 आहे. व्होल्टेज तिथं अज्युम किती केलंय आपण? V2. तर KCL ऍट V2 अप्लाय केला तर इक्वेशन काय येईल? सोपा आहे अगदी, कोण सांगेल? V2 upon 20 ओके, करेक्ट plus V2 minus V1 upon 5 करेक्ट. plus V2 minus V3 upon 5 equal to 0. ओके, करेक्ट. परत सांगतो, मी 2 ला काय काय कनेक्ट केलाय? 20. 20 मधनं जाणारा करंट काय? V2 अपॉन 20. 5 कनेक्ट केलाय, 5 मधनं काय जाणार आहे? V2 मायनस V1 अपॉन 5. आणि या 5 मधनं काय? V2 मायनस V3 अपॉन 5. आता कोण सांगेल तिसऱ्याचं इक्वेशन? Who will tell me the KCL at node number 3? तीन ला काय काय कनेक्ट केले? 10 ओहम. सर ते सर्किट मॉडिफाय करून घ्यायचं आहे का पहिला? हे ऍज इट इज, हा करंट आहे ना, इनकमिंग करंट तसं घेतलं तर चालतोय. हा इनकमिंग आहे ना 15. हो. हे सांगतो मी काय ते. 20 मधनं जाणारा 20 मधनं जाणारा काय येणार आहे? V3 अपॉन 20. 4 मधनं जाणारा काय येणार आहे? 3 नोड हा कॉमन आहे ना सगळीकडे, V3 अपॉन 4. या 10 मधनं काय जाणार आहे? V3 मायनस V1 अपॉन 10. हे सगळे आउट गोईंग झाले, पण इनकमिंग इज ओनली 15. म्हणजे इक्वेशन काय येणार आहे? V3 अपॉन 20 प्लस V3 अपॉन 4 प्लस V3 मायनस V1 अपॉन 10 विच इज इक्वल विथ 15. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. आणि बाय युजिंग क्रॅमर्स रूल वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द 3 इक्वेशन्स. आता थोडं तुम्ही प्रॅक्टिस पण पाहिजे तुम्हाला. V3 V2 काय टाइप केले कुणी आता? V3 V2 V3 मायनस V1 अपॉन 10 तो पण येणार, बरोबर. आता कोणीतरी काही टाइप केलेलं ना? अखिलेश V3 मायनस V2 होय, बरोबर येणार की V3 मायनस V2 बरोबर. अखिलेश बरोबर, V3 मायनस V2 अपॉन 5. आता तुम्ही सगळ्यांनी काय करूया, आपण एक सॉल्व करूया हे, म्हणजे तुमचा कॉन्फिडन्स वाढेल की आपला आन्सर बरोबर येते. आता तुम्ही सगळ्यांनी काय करायचं सांगतो. हे इक्वेशन नंबर 1 आहे ना, हे सगळ्यांनी वहीवर लिहून घ्या. इक्वेशन नंबर 2 लिहून घ्या आणि इक्वेशन नंबर 3 लिहून घ्या. आणि सगळ्यांनी फक्त V1 कॅल्क्युलेट करा. सगळ्यांनी फक्त V1 कॅल्क्युलेट करा. चालेल काय? चालेल काय? ऍग्री ऑर नॉट? येस सर. वेळ आला तर थोडं प्रॅक्टिस होईल तुमचं. आता हे 3 इक्वेशन लिहून घ्या. इक्वेशन नंबर 1 पहिल्यांदा लिहून घ्या सगळ्यांनी. 17V1 मायनस 4V2 मायनस 2V3 विच इज इक्वल विथ 500. राईट डाऊन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दुसरं लिहून घ्या. 4V1 मायनस 9V2 प्लस 4V3 विच इज इक्वल विथ 0. हे आहे इक्वेशन नंबर 2. आणि तिसरं लिहून घ्या. V1 प्लस V2 मायनस 6V3 विच इज इक्वल विथ 150. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. आता आपण V1 कसा काढतोय? डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा. क्रॅमर्स रूल मला वाटतं मी बोललोय तुम्हाला. V1 कसा काढतोय आपण?
डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा. आता डेल्टा हा 712 आलाय, 712 तुमचा पण 712 येतोय काय चेक करा. आणि डेल्टा V1 म्हणजे पहिला जो कॉलम आहे इट इज रिप्लेस बाय कॉन्स्टंट, म्हणजे 500 0 आणि -150 हा आला तुमचा डेल्टा V1. त्यामुळे प्रत्येकानं 3 इक्वेशन लिहा आणि मला V1 ची व्हॅल्यू बरोबर येते काय आपल्या चॅट बॉक्स मध्ये 5 मिनिटं वेळ आहे तुमच्याकडे, 5 मिनिटात हे कॅल्क्युलेट करा.
Okay, are you getting the answer? Anyone calculate delta? हर्षित ऐकू येते माझं बोलणं? हर्षित कुलकर्णी हो सर. कॅल्क्युलेट केलं नाही अजून, वेळ लागतो. सर नाही करावं. वाळी बाबा काय नाही विचार नाही काय. Type your answer in the chat box. Delta 712. Good. Okay, Vaishnavi 712. It is correct. Okay. Other members? One is 43.08. 43.08. क्या आले आपलं? Okay. 42 or 43, it is correct. Good. तरी पण एकदा देशभूषण चेक कर किती 42 येते का. ठीक आहे 42 पण चालते काय प्रॉब्लेम नाही. ओके इट इज करेक्ट 42.27. गुड. देशभूषण मग बोलत जा की रे, मगाशपासून मी कितीदा हाका मारला तुला. अनम्यूट करायचं रे देशभूषणचं उगले. ओके फक्त त्याला युनिट लिहायचं. V1 इज इक्वल विथ 42.27 42.27 व्होल्ट्स. थोडा कॉन्फिडन्स आला असेल सगळ्यांना. अदर मेंबर्स ऑल्सो ट्राय फॉर द सेम. आणि कोणाचं आलंय? समर्था. ओके कोमल. अदर मेंबर्स? मुझिफा आलं का नाही? मुझिफा पटेल. हो सर आले. तर अशा प्रकारचे दीज आर द एक्झाम्पल्स बेस्ड ऑन सुपर मेश नोड अँड सुपर नोड. आता हे जे डॉक्युमेंट आहे ऑलरेडी मी आपल्या ग्रुपवर टाकलेलं आहे, आज पण टाकतो. तुम्ही हे सगळं 1 बाय 1 सगळे एक्झाम्पल्स आहेत ना, हे सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा. ठीक आहे. पुढचा पार्ट बघूया आपण. स्टार डेल्टा काही यातले आपण एक्झाम्पल घेतलेले स्टार डेल्टा, तरी सुद्धा अनेकदा तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी काही भाग घेऊया आपण. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द कन्वर्शन स्टार डेल्टा कन्वर्शन एक्झाम्पल्स. आपण कुठलं सॉल्व्ह करूया? काही यातले आपण ऑलरेडी मागे घेतलेले, काही आता आपण सॉल्व्ह करूया. चालेल. हे घेतलेलं ऍक्च्युली. हे सॉल्व्ह करूया. नाउ फाइंड द करंट between A and find resistance between A and B and I. Means find the total resistance of the circuit and find the total current. आता who will tell me how we are going to reduce this? स्टार आहे का डेल्टा सांगा सर्किट मध्ये. कोण सांगेल? थोडं ऑब्झर्व करा सर्किट.
देशभूषण काय येणार सांग बघूया. ह्याच्यामध्ये रेड्यूस करताना आपण तुम्हाला स्टार दिसते का डेल्टा, यामध्ये स्टार दिसते का डेल्टा कोण सांगेल किंवा टाईप करा चॅट बॉक्स मध्ये स्टार. ओके साईराज, कुठले स्टार आहेत टाईप करा. स्टार कुठले आहेत सांगा. डेल्टा नाही रे देशभूषण, डेल्टा कुठे आहे? डेल्टा 24 20. 24 20 30. ओके ठीक आहे. आपण कसं करायचं, काही मुलं म्हणतील डेल्टा 24 20 10 आहे बरोबर, किंवा 30 20 50. ठीक आहे, बरोबर आहे तुमचं. परंतु आपण सॉल्व्ह करताना अशा पद्धतीने सॉल्व्ह करायचं की सर्किट हे सोपं व्हायला पाहिजे. सर्किट हे कॉम्प्लिकेटेड होऊन उपयोग नाही. स्टार और डेल्टा व्हॉट एव्हर कन्व्हर्शन यू आर युजिंग, इट इज used in such a way that the circuit is reduced in a simple way. समजलं. आता दोन स्टार आहेत, एक स्टार कुठला आहे 24 20 30. परत रिपीट करतो मी, 24 ओहम 20 ओहम आणि 30 ओहम. आणि दुसरा स्टार कुठला आहे सांगा 10 ओहम 20 ओहम 50 ओहम. परत रिपीट करतो, दुसरा स्टार कुठला आहे 10 ओहम 20 ओहम 50 ओहम. आता हे एक तर पहिला 24 20 30 कन्वर्ट करा डेल्टा मध्ये, किंवा 10 20 50 कन्वर्ट करा डेल्टा मध्ये. आता 24 30 आणि 20 केलाय आपण, 24 30 आणि 20. आता मुलं कन्फ्युजन होतात की कुठं कन्वर्ट केल्यानंतर ते परत सर्किट मध्ये कसं टाकायचं. तर 24 20 30 हे सेपरेट काढून घ्यायचं. 24 20 आणि 30, 24 20 आणि 30. सगळ्यांनी आता हे सॉल्व्ह करूया आपण. 24 20 30 सेपरेट काढून घ्या आणि हे स्टार आहे कन्वर्ट करा डेल्टा मध्ये, आणि मला सांगा व्हॅल्यू काय येतात. जरी तुमच्या समोर दिसत असल्या तरी तुम्ही ते कॅल्क्युलेट करायचं. कळलं. 24 20 आणि 30 हे स्टार कनेक्शन आहे, हे कन्वर्ट करा डेल्टा मध्ये. 24 20 आणि 30 हे स्टार कनेक्शन आहे, हे कन्वर्ट करा डेल्टा मध्ये. आणि डेल्टा मध्ये आल्यानंतर त्याच्या व्हॅल्यू काय होतात ते मला सांगा सगळ्यांनी. तुम्हाला माहित आहे आपण कन्व्हर्शन कसं करतोय, स्टार इंटू डेल्टा. प्रत्येकानं हे एवढंच काढून घ्या आपल्या पेजवर, 24 20 आणि 10. तोपर्यंत मी तुम्हाला वाटल्यास त्याचं फॉर्म्युला दाखवेन. आपल्याला काय करायचे, स्टार इंटू डेल्टा. हा स्टार आहे, आर ए आरबी आरसी दिले, R1 R2 R3 काढायचे. म्हणजे बघा R1 R2 R3 चे फॉर्म्युले अशी आहेत. ऍडजस्टंट साइड्सचा प्रॉडक्ट आणि ऍडिशन, म्हणजे ज्या तीन साइड्स आहेत त्यांचा प्रॉडक्ट RARB प्लस RBRC प्लस RCRA अपॉन RC, म्हणजे त्याच्या अपोजिटचा रेडिस्टन्स. आता याद बघूया हे कसं येणार आहे. 24 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 24. आणि जर मी 20 आणि 24 मधला काढायचा असेल रेडिस्टन्स तर डिवायडेड बाय 30. परत सांगतो, आपल्याला 20 24 आणि 30 मधली ब्रँच काढायची आहे. 24 आणि 30 मधला ब्रँच काढायची आहे, तर ह्याची व्हॅल्यू कशी काढायची, फॉर्म्युला काय, ऍडजस्टंट प्रॉडक्ट आणि ऍडिशन. 24 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 40 डिवायडेड बाय 24 आणि 30 मध्ये जर एक ब्रँच काढली तर त्याचा अपोजिट काय आहे ते अपॉन 20. आणि 20 आणि 30 मधली ब्रँच कशी येणार, 20 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 20 अपॉन 24. असं कॅल्क्युलेट करा आणि तुमच्या व्हॅल्यू चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करा काय येतात. टाईप युअर व्हॅल्यूज इन द चॅट बॉक्स. ओके अखिलेश, करेक्ट. अखिलेशनं पहिलं सांगितलं आन्सर करेक्ट. 60. अदर मेंबर्स ट्राय.
Okay, Akhilesh, correct. Good. Keep it up. Other members also solve. 3 terminals of delta. Samartha Patil. Samartha Patil, correct. गुड. विश्वजित असं भराभरा आधी भारी वाटते. तनुजा, विश्वजित, करेक्ट. मुझीफा किती आला आन्सर? मुझीफा पटेल. कॅल्सी ठेवा जवळ, मी कायम सांगतोय. ओके. प्रतीक्षा, साईराज, सायली, विशाल मोरे. देशभूषण किती आलं? गुड. आता आता ज्या ज्या ठिकाणी टर्मिनल आपण काढलेलं, आता बघा 24, 20 आणि 30, बरोबर आहे. असं आहे 24, 20. डायग्राम मध्ये मी एबीसी लिहिलेलं नाही, तुम्ही एक्झाम मध्ये नोड नंबर लिहा. म्हणजे समजा ए आणि बी इथं असेल तर हा ए आणि हा बी असेल, 20च्या वर ए आणि 24च्या इथं बी असेल, तर ए बी हे जोडल्यानंतर किती येते ते आपण तिथं पुट करायचं. त्यामुळे हे असं आलं 90, 60 आणि 75. आता कोण सांगेल 60 आणि 10 हे कसे आहेत? एनीवन अनम्यूट करून सांगा. 60 आणि 10 पॅरलल आहेत. पॅरलल. आणि 75 आणि 50 कसे आहेत? 75 आणि 50 दे आर ऑल्सो पॅरलल. आता 60 पॅरलल विथ 10, याचा आन्सर येते 8.57. कॅल्क्युलेट करून बघा सगळ्यांनी, आपण व्हेरीफाय करूया आन्सर. 60 आणि 10 चा आन्सर कॅल्क्युलेट करा आणि 75 पॅरलल विथ 50 याचा आन्सर पण कॅल्क्युलेट करा. देशभूषण किती आलं? 60 पॅरलल विथ 10 पण टाइप करा. ओके. विशाल मोरे, करेक्ट. 60 पॅरलल विथ 10 8.56 किंवा 8.57 आणि 75 पॅरलल विथ 50 किती येत आहे? अर्चित, कोमल किती येत आहे? $75 पॅरलल विथ 50 किती येते आन्सर? कसं करा कॅल्क्युलेट करायचं? 75 इंटू 50 अपॉन 75 प्लस 50. 30, करेक्ट. ओके. ओके. नो एनीवन टेल मी 8.57 and 30 how these two are series.
Type your answer in the chat box. Type your answer in chat box. हे कसं येणार आता? 8.57 series with 30, so it is a 38.57, correct? And parallel with 90, and series with 13, So calculate total resistance and type your answer in the chat box. Once again I repeat, 8.57 and 30 both are in series, so the answer is 38.57. 38.57 is parallel with 90. 38.57 is parallel with 90, and it is in series with 13. So all of you type your answer in the chat box. $39.99. Okay, good. Other members also try. Okay, Komal Salke, Parshva, Vivekanand, Tanuja, समृद्धी, दानिश उस्ताद, क्या बोलना नहीं सी दानिश? दानिश समझ लेगा? थोड़ा आंसर टाइप कर. विवेकानंद, okay, Tanuja, good. Other members? Okay, great. So the answer is 39.99 ohm. Answer is 39.99 ohm. म्हणजे approximately किती झालं? 40 ohm. Approximately 40 ohm. आता टोटल रेजिस्टन्स करंट किती येणार आहे? Total voltage upon total resistance. Total current is total voltage upon total resistance. So I will be I is equal with 100 upon 40. So the answer is 2.5 ampere. Getting or not? तुम्हाला तर डन म्हणून टाइप करा. समजलं म्हणजे स्टार, डेल्टा, मेश, सुपर मेश, node, super node. These are examples. मग हे example आता I will send these
ऑन आवर ग्रुप. हे सगळे मी डॉक्युमेंट्स आपल्या ग्रुपवर सेंड करतो. ऑल ऑफ यू राईट अँड all these examples. चालेल का? Use separate 200 pages notebook for ट्युटोरियल. सगळ्यांनी ट्युटोरियल साठी थेरी साठी वेगळी 200 पेजेस सेपरेट. बोला का साईरा देशभूषण 2 वेळा घालायच्या. 200 पेजेस 2 नोटबुक्स. तर थेरीला जे शिकवतोय ते एका वहीमध्ये आणि ट्युटोरियलला जे शिकवतोय ते दुसऱ्या वहीमध्ये. समजलं का? विवेकानंद समजलं काय? हॅलो सर. हा बोला. हॅलो सर, हे सबमिट करायचं का? नाही तुमच्या जवळच ठेवायचं. प्रॅक्टिस साठी आहे. प्रॅक्टिस साठी. आणि ज्याला मी असाइनमेंट देईन ना, असाइनमेंट हा. ते असाइनमेंट ज्याला देईन त्याला या ट्युटोरियल बुक मध्ये असाइनमेंट तिथं पहिल्या पेज पासून स्टार्ट करा ट्युटोरियल्स आणि शेवटच्या पेज 200व्या पेज पासून उलट चालू करा असाइनमेंट. असाइनमेंट काय आपण जास्त घ्यायचं नाही. ट्युटोरियलच हे जे मी देतोय ना आता ते सगळं तुम्ही घरामध्ये सॉल्व्ह करा न बघता. चुकलं तर सॉल्व्ह करा. आणि काही ठिकाणी माझ्या रिटर्न लिहिण्यामध्ये थोडं चूक झाले असेल आन्सर मध्ये तर ते दुसऱ्या दिवशी लेक्चरला आपण डिस्कस करूया की कुठला आन्सर बरोबर आहे. समजलं? 200 पेजी 2 वेळा घाला. एक थेरीसाठी घाला आणि एक ट्युटोरियल साठी. आणि जे असाइनमेंट देणार आहे ते पण त्या ट्युटोरियल बुक मध्ये सॉल्व्ह केले तरी चालेल. कारण असाइनमेंट काय आपण जास्त देणार नाही. ट्युटोरियल आपण जास्त देणार आहे. समजलं? समजलं का सगळ्यांना? आपण काल एक पॉइंट बघितलेला ट्री आणि कोट्रीचा. शेवटचा एक पॉइंट संपूया आपण. सोपा आहे. हॅलो हा बोला. कोणाला काय विचारायचंय काय? एनीबडी वॉन्ट्स टू टॉक? कोणाला काय बोलायचंय काय का बास करूया? बात करायचं. कंटाळा आलाय ना. पण चालेल शेवटचे 2 तास तरी ठीक आहे. आय होप यू ऑल ऑफ यू सगळ्यांना कळलं असेल. कळलं नसेल तर कॉल ऑर मेसेज. मला कळलं नसेल तर कॉल करा किंवा मेसेज करा आणि ट्राय टू सॉल्व दिस सेंड युअर नंबर्स. ग्रुप आपल्या ट्युटोरियलचे नंबर्स सेंड करा ऑन आवर. बाय. गुड डे अहेड. Thank you, sir. Bye, sir.